everyone. 안녕하세요, 여러분. ECK 교육 비즈니스 잉글리시 전문 강사 JD입니다. 미주영 독해팟 6강 Immersive Technology라는 표현을 우리가 한번 배워볼 거예요. 실감 테크놀로지 기술입니다. 어떠한 것이 Immersive Technology일까요? 여러분 만약에 이러한 단어를 기사에서 본다면 도대체 어떤 단어이지? 어떤 표현이지? 무엇을 얘기하려고 하는 건지 잘 상상이 되지 않으실 텐데요. 내용들을 한번 차근차근히 살펴보면서 이런 내용이구나 라는 걸 아신다면 한 번쯤은 들어봤구나 라고 이해하실 수 있습니다. 그럼 시작해 볼게요. Read the article, 기사 준비해봤습니다. Key expression, 꼭 나와야 되는, 배워야 되는 표현들도 하나씩 준비해봤고요. Comprehension questions, 이해를 얼마나 잘하고 있는지 질문을 통해서 확인해 볼 겁니다. 그리고 review 같이 함께 살펴보도록 할게요. Healthcare has undoubtedly benefited from immersive technologies in various aspects. Education, training. Today, they use immersive technologies in various ways. Medical students can navigate the clinics remotely using a headset. It also offers virtual training unlike a real-life classroom or online learning. It replicates the environment of real-life situations from different angles so that it can train students or staff members more effectively. Early diagnosis. Immersive technologies can also promote early diagnosis such as dementia. It is not only beneficial for patients, but also frees up clinicians' time. Distraction. Virtual reality helps to distract patients to relieve pain. As an example, if the patient is wearing a headset, he or she can observe a relaxing scene or follow a guided meditation to reduce anxiety. It also works for pediatric patients. It provides children with educational experiences, games, and relaxing distractions before or during medical procedures. Immersive technology offers unique opportunities across a variety of industries. Surely, healthcare is one of them. By wearing a headset, this new technology gives a real-world experience and lets people explore the virtual world. The tech will keep improving, but its prevalence depends on how well-trained people use it and its acceptance by patient groups, staff, and individual patients. 여러분, 같이 잘 따라서 읽고 또 이해해 보셨나요? 그럼 하나씩 해석해 볼까요? Healthcare has undoubtedly benefited from immersive technologies in various aspects. 이렇게 실감 테크놀로지라고 얘기를 하는 게 immersive technology입니다. 우리는 이 실감 테크놀로지에서도요, 특히나 healthcare, 예를 들어서 그 한 인더스트리, 분야를 좀 살펴볼 건데요. 그게 바로 healthcare, 건강 관련 분야입니다. 이 healthcare는요, 굉장히 말할 것도 없이, 의심할 여지도 없이 benefit, 아주 그 큰 수혜를 받았습니다 라고 얘기할 수가 있죠. 다양한 방면에서 이 실감 테크놀로지의 수혜를 많이 받았습니다. 어떠한 이익이 있었을까요? 한번 볼게요. Education, training. 우리 교육을 하고 트레이닝을 하는 면에서 굉장히 많은 유익을 받았는데 어떠한 것이 있을까요? Today they use immersive technologies in various ways. 다양한 방법으로 이 실감 테크놀로지를 사용하고 있습니다. Medical students can navigate the clinics remotely using a headset. Medical students, 그렇죠. 의대생들은요, 클리닉, 우리 병원을 navigate, 길을 찾아서 잘 다닐 수 있습니다. 어디서 다니냐면 직접 다니는 게 아니라요, 헤드셋을 쓴 채로 아주 멀리서 원격으로 우리가 다녀볼 수 있다는 겁니다. 어떠한 건지 여러분 좀 상상해 가시죠? It also offers virtual training unlike a real-life classroom or online learning. 그것은 또한 어떤 걸 제공하냐면 virtual training을 제공합니다. 가상현실의 트레이닝을 제공하는데요. 그거는 real life라는 달라요. real life는 실제, 우리가 진짜 클래스에서 수업하는 거를 말하고요. online learning은 우리가 1대1 방식, 피드백을 주고받는 방식이 아니라 어떤 거죠? 일방적으로 내가 듣는 거죠. 그런 온라인 방식 아니고요. virtual training이라고 얘기하면 직접 내가 가서 참여하는 것처럼 그런 방식을 얘기를 합니다. It replicates the environment of real-life situations from different angles so that it can train students or staff members more effectively.
우리가 그 어떠한 거예요? 여기 virtual training이라고 하는 거는요. replicate, 그대로 복사해냅니다. real life situation, 실제 환경을 어떠한 상황을 그대로 복사해서요. 그걸 다양한 각도에서 복사하기 때문에 그래서 student, 학생들이나 staff, 일하는 직원들을 좀 더 효과적으로 교육할 수 있는 겁니다. 여러분 상상해보세요. 그냥 온라인 수업을 한다거나 뭐 real life 수업이 가장 좋겠죠. 하지만 원격으로밖에 진행을 할 수 없는 상황이라면 온라인으로 그냥 일방적으로 듣는 것보다는 virtual, 가상으로 들어가서 우리가 이러한 직접적으로 우리가 체험해보고 직접 대화도 해보고 하면서 하는 트레이닝이랑 에듀케이션이 훨씬 더 효과적이겠죠? 바로 그러한 것을 얘기하고 있는 겁니다. 그래서 우리 immersive technology라고 얘기하는 것은 뭐다? 실감 테크놀로지, 이렇게 헤드셋을 쓰면서 우리가 virtual로 하는 거 여러분, 그걸 바로 말하는 겁니다. 계속해서 어떤 내용이 있는지 한번 살펴볼게요. Early diagnosis, 일찍 우리가 발견하는 거예요. diagnosis, 진단하는 겁니다. 어떤 초기 진단을 가능하게 하는데 어떻게 하는지 한번 볼까요? Immersive technologies can also promote early diagnosis such as dementia. 치매와 같은 그러한 질병을 조기 진단을 가능하게 합니다. It's not only beneficial for patients but also frees up clinicians' time. 이렇게 된다면 누구에게 도움이 되나요? 페이션트에게도 도움이 되는 것뿐만 아니라 clinical time에서도 이러한 clinician이니까 의사들이나 간호사들, 그러한 사람들의 시간도 훨씬 더 줄어드는 겁니다. 왜냐하면 치매를 검사하기 위해서 다양한 검사해야 되는데요. 미리 이거를 조기 진단을 할 수가 있다면 그것에 우리가 할애되는 시간과 노력을 조금 더 줄일 수가 있겠죠. 이러면서 우리가 진단도 빨리 할 수 있게 해주는 그러한 효과를 가지고 있죠. Distraction. Distraction은 주의를 분산시키는 건데요. 도대체 이게 어떻게 주의를 분산하는 것과 medical field와 연관되어 있는지 한번 볼게요. Virtual reality helps to distract patients to relieve pain. 이거군요. 우리 통증을 좀 경감시키기 위해서 환자들의 주의를 좀 분산시키는데 virtual reality가 도움이 됩니다. 어떻게 도움이 돼요? As an example, 예를 들어보면 if the patient was wearing a headset, 이렇게 우리 증강현실 우리가 할 때 여러분 아시죠? 이렇게 헤드셋 쓰는 거, 그것을 만약에 쓴다면 he or she can observe a relaxing scene or follow a guided meditation to reduce anxiety. 어떠한 수술을 받거나 시술을 받거나 할 때 굉장히 긴장이 되죠. 그런데 이 헤드셋을 쓰고요. 굉장히 relaxing이라는 건 편안한 방에 있는 그러한 배경이라는 거죠. 그러한 걸 관찰한다든지 아니면 meditation, 명상을 따라 한다든지 하면 우리가 이러한 anxiety, 불안감을 훨씬 더 줄일 수 있을 겁니다. It also works with pediatric patients. 이것은요, 소아과 우리 환자들에게도 굉장히 적용이 될 수가 있어요. pediatric이는 소아과란 뜻이죠. It provides children with educational experiences, games, and relaxing distractions before or during medical procedures. 아이들 같은 경우에는 좀 더 예민하죠. 어떠한 의학적인 시술을 해야 되는데요. 그럴 때 애들이 긴장해서 울거나 할 수 있죠. 그럴 때 우리가 그러한 것을 사용을 해서 아이들에게 교육적인 경험도 해줄 수가 있고요. 심지어 게임도 해줄 수가 있고요. relaxing, 뭔가 좀 이렇게 여유롭게 할 수 있는, 이렇게 주의를 분산시키는 걸 할 수 있습니다. medical procedure란 의료 처치를 가리킵니다. 그래서 다양한 의료 처치 전에 그 주의를 분산시키다던가 아니면 그걸 심지어 받으면서도 주의를 좀 분산시키게 할 수 있다. 그러한 도움을 주고 있다라고 하고 있어요. Immersive technology offers unique opportunities across a variety of industry. 이렇게 immersive technology라는 건요, 실감 테크놀로지는요, 독특한 기회를 제공하는데 다양한 산업에서 그렇게 하고 있습니다. Surely, healthcare is one of them. 특히나 healthcare, 의료 산업과는요, 거기에서 가장 유익을 얻을 수 있는 그 한 가지죠. By wearing a headset, this new technology gives a real-world experience and lets people explore the virtual world. 헤드셋만 쓰면 어떠한 일이 가능한 거죠? 새로운 테크놀로지는요, 실제 경험을 하게 해주고요. 사람들을 explore, 탐험하게 해줍니다. 그 virtual world를 실제로 가듯이 탐험하게 해주는 거죠. The tech will keep improving. 기술은요, 계속 발전할 겁니다. But its prevalence depends on how well-trained people use it
and its acceptance by patient groups, staff, and individual patients. 마지막에 있는 거는요, 사실 이 헬스케어에만 국한되어 있는 것이 아니라 전체적인 산업에 걸쳐 국한되어 있는 문제이기도 한데요. 이게 조금 더 잘 발전하려면 prevalence라는 표현은요, 보급입니다. 이게 전반적으로 잘 보급이 돼야 돼요. 그런데 어떤 것이 좌우를 할 수 있는가 달려있냐 하면 사람들이 얼마나 잘 트레인된 사람들이 그것을 사용하는지에 따라서 그 보급력이 좀 달라질 수가 있고요. 그리고 얼마나 그 환자들이 잘 받아들이는지에 대해서 이 기술을 나는 못 쓰겠어요 라고 하면 안 되니까 그 기술을 환자들이 잘 받아들이는 것도 굉장히 중요하겠죠. 그런 것들이 다 모여야만 어떻게 해요? 이 기술이 점점 더 발전할 수 있습니다. 우리가 던지는 거예요. 마지막으로 이렇게 돼야지 이 immersive technology가 조금 더 발전할 수 있습니다 라고 생각할 거를 던져보는 그러한 아티클이었습니다. 자, 이렇게 우리가 immersive technology에 대해서 한번 살펴봤습니다. 약간 우리가 virtual 이러한 것과 비슷한 거죠. 그래서 우리 어떠한 또 내용이 있는지 계속해서 한번 보도록 할게요. Key expression, virtual reality. 비슷한 표현들 한번 배워보겠습니다. 가상현실이라는 뜻이에요. Immersive technology, virtual reality라는 거는요, 굉장히 비슷하게 많이 사용되거든요. 이 증강현실이랑 가상현실이라는 것은요, entirely artificial environment. 완전히 철저하게 인공적으로 만들어진 환경입니다. Of offering complete immersion in a virtual world. 그래서 우리가 진짜 가상현실 세계에 있는 것처럼 완전히 immerse라고 하는 거는요, 여러분, 푹 빠지다라는 뜻이 있거든요. 그러니까 정말 우리가 가상세계에 있는 것처럼 푹 빠져서 활동할 수 있게 하는 게 바로 virtual reality예요. 모두 artificial, 인공적으로 만든 가상입니다. 그 다음에 augmented reality. 이거는요, 증강현실이에요. 이건 뭐랑 virtual이랑 차이가 있냐면 virtual object superimposed over a real world environment. 실제 환경에서 이런 가상이 더해진 겁니다. Digital objects enhance the real world for users. 이러한 디지털 오브젝트, 물건들이 어떠한 물건들이요. 기본적으로 우리가 알고 있는 세계, 진짜 우리가 살고 있는 현실 세계에서 그러한 것을 조금 더 더해주고 있는 거죠. 특별함을 더해주고 있는 겁니다. 그래서 얘는요, 현실과 가상이 조금 더 합쳐진 그러한 현실을 augmented reality라고 얘기를 하고 있죠. Mixed reality. 합성현실이라는 건 뭐냐? Virtual and real worlds combined. 완전히 두 개가 합쳐진 거예요. Users interact with both real and virtual environments. 우리 사용자들은요, 실제와 가상의 환경에서 점점 더 잘 교환하고 상호작용할 수 있게 만들어주는 것이 합성 현실입니다. 우리 virtual과 mixed reality의 중간에 있는 게 증강현실이라고 생각해주면 될 것 같아요. 이건 완전히 인공적으로 만드는 거, 얘는 virtual, 가상과 현실이 어느 정도 교감할 수 있는 상호작용할 수 있는 거, 이거는 기본적인 우리가 real world situation에서 조금 더 바꿔서 디지털 오브젝트를 살짝 넣어주면, 가미해주면서 그런 가상현실을 만드는 것을 augmented reality라고 얘기한다라는 거 알아두시면 되겠죠? 이러한 내용이 굉장히 많이 나와요. immersive technology라고 얘기할 때는요, 이러한 것들이 굉장히 많이 나오니까 이게 이러한 차이점이 있구나라는 정도 여러분이 알아두시면 훨씬 더 이해하기 쉬우실 겁니다. 첫 번째 key expression입니다. Real life, real world. virtual과 반대되는 그러한 개념이 단어인데요. 현실, 실세계라는 뜻을 가지고 있습니다. 이 표현은요, 우리가 virtual은 굉장히 가상의 현실을 우리가 의미하는 단어로 많이 쓰이기 때문에 그 정반대의 것을 이야기할 때는 real world 아니면 real life라는 표현을 많이 쓰죠. 어떻게 예문에서 더 쓸 수 있는지 한번 볼까요? The novel is based on a real life incident. 그 소설은 실제 사건에 기반을 두고 있다라고 얘기할 때 쓸 수가 있어요. real life, 실제 일어난 이런 뜻이죠. 그래서 우리가 real life라는 단어 쓸 수 있고요. 그 다음에 rethinkly removes all real-world references, creating a neutral virtual space that is designed to inspire autonomy of expression. rethinkly라는 거는요, 요거는 회사 이름입니다.
표현의 자율성을 고취하도록 설계된 중립적인 가상 공간을 만드는 모든 현실 세계의 참조를 제거한다. 이건 무슨 뜻이냐면 현실 세계를 정말 현실 세계처럼 만들면 안 되겠죠. 진짜 63빌딩을 똑같이 63빌딩처럼 만드는 것이 아니라 그것을 변형시켜서 중립적인 그러한 환경을 만드는 겁니다. 그렇게 된다면 사람들이 너무 똑같이 현실 세계와 가상 세계를 구분을 안 해놓는다면 헷갈릴 수 있으니까요. 좀 더 중립적인 그러한 환경을 만든다라는 뜻으로 사용된 거고요. Real World Reference라는 게 바로 그겁니다. 실제 생활에 있는, 우리가 현실에 있는 것들을 참고할 수 있는 그 모든 것들을 제거한다라고 우리가 이러한 단어, 문장에서 알아볼 수도 있죠. Real Life, Real World, Virtual이랑 반대된다라는 거 꼭 기억해 두세요. depend on, 무엇에 달려있다, 의존하다. 이 표현 굉장히 많이 씁니다. 우리가 일반적으로 그거는 케이스 바이 케이스야, 케바케야 이런 한국말 많이 쓰죠. 그 표현을 우리가 영어로 바꾼다면 it depends 라는 표현을 쓸 수 있거든요. 그만큼 우리가 많이 쓰는 표현이고요. depend on 이라고 한다면 무엇에 달려있다, 의존하다 라는 표현으로 쓸 수가 있습니다. 예문을 볼게요. The metaverse depends on a better understanding of persistent virtual world. 메타버스는 지속적인 가상세계에 대한 더 나은 이해에 달려 있습니다. 무엇에 달려 있다, 뒤에 있는 거에 달려 있습니다 라고 얘기할 때 depend on 이라는 표현을 씁니다. Many people depend on smartphones. 두 번째는요, 의존하는 거예요. 그래서 원래 스마트폰에 사람들이 너무 많이 의존하는 경향을 보이죠. 그럴 때 사용하는 겁니다. 그래서 두 가지, 뭐뭐에 달려 있어요, 뭐뭐에 의존합니다 라는 표현을 쓸 때 우리가 depend on 이라는 표현을 쓴다라는 것도 여기 표현에서 기억해 두시면 되겠죠. 그럼 우리 함께 comprehension 한번 풀어볼게요. 의료 분야에서 실감 테크놀로지의 이점이 아닌 것을 고르세요. 무엇이 있을까요? A. Helps to detect diseases early. B. Eases nervousness experienced by patients. C. Encourages medical students to interact with patients. 정답은 무엇일까요? 하나씩 살펴볼게요. Helps to detect, 무엇을 감지하고 잡아내는 거예요. 질병을 빨리 잡아낼 수 있는 거죠. 그렇죠. 우리 아까 뭐 했어요? Early diagnosis. 일찍 진단하는 게 가능하다고 얘기했잖아요. 그러니까 이거는 이점입니다. 맞는 거예요. Eases, 뭔가를 부드럽게 하고 쉽게 하는 겁니다. Nervous, 긴장되는 거예요. 우리 환자들이 경험하는 긴장을 좀 풀어주는 겁니다. 그렇게 할 수 있다고 얘기했죠? 맞아요. 그런데 여기 볼게요. Medical students, 의과생들이 환자들이랑 조금 더 상호작용을 할 수 있도록 격려한다? 그러한 내용은 없었습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 정답은 C번입니다. 이점이 아닌 것을 고르라고 했으니까요. C번이 정답이겠죠. 다음 중 밑줄 친 단어 바꿔 쓸 수 있는 것을 고르세요. 여기에 나와 있는 거 골라야 됩니다. 여러분 한번 볼게요. Schools have to adapt to, 무엇에 적응해야 된다? Situation. 어떠한 실제적인 것, 요 밑줄 친 거 있죠? 요거랑 바꿔 쓸 수 있는 거 뭐가 있어요? Real time, real world, real life. real time이라는 거는요, 실시간이라는 뜻입니다. 실시간 방송하고 있어요 라고 할 때 real time이라는 표현을 쓰고요. real world, 실제 세계, real life, 실제 세계의 뜻을 가지고 있는 거죠. 그렇기 때문에 요거 두 개 다 가능합니다. adapt to real world, real life situation 이라고 사용하셔도 됩니다. 그런데 우리가 어떠한 실제적인 겪을 수 있는 이라고 얘기한다면 real life가 조금 더 맞을 수도 있겠죠? 하지만 비슷하게 사용하셔도 동일하게 사용하셔도 크게 틀리지는 않아요. 그러니까 두 개 다 가능합니다. 자, 그러면 여러분 뒤로 넘어가 볼까요? 자, 이제 immersive technology가 도대체 무엇인지 여러분 이제는 좀 감을 잡으셨을 겁니다. 어떠한 내용이 있었나요? VR, Virtual Reality도 있다라는 거, 가상현실이죠. Augmented Reality, 증강현실도 있다라는 거. MR, Mixed Reality에서 합쳐진 거죠. 혼합된 Reality도 있다라는 거 알아보셨고요. Real Life, Real World, depend on, 무엇에 달려있다, 실제 세계에 이런 반대되는, virtual도 반대되는 단어도 많이 쓴다라는 거 한번 알아보셨습니다.
첫 번째 우리가 immersive technology를 봤을 때는 도대체 이게 무슨 뜻이지? 사전을 막 찾아보셨을 텐데요. 이제는 그러지 않으셔도 됩니다. 여러분 어떠한 뜻인지 잘 알고 계시죠? 맞아요. 실제처럼 느끼는 그런 virtual, 우리 virtual 가상의 어떠한 현실을 가리키는 그러한 것인데요. 이러한 것들이 의료 분야에서, 교육 분야에서 정말 다양하게 사용되고 있다는 거 여러분 알아두시면 좋겠어요. 여기에 나와 있는 단어들은요. 우리가 충분히 시사에서 특히나 이 immersive technology와 관련돼서 많이 볼 수 있는 단어들을 모아놨고 또 표현들을 모아놨으니까요. 여러분들이 다시 한번 기사를 읽으시면서 아, 이 표현을 이렇게 썼구나. 나중에 나온다면 나도 이렇게 이해를 할 수 있겠다라고 복습 한번 해보시는 건 어떨까요? 여러분 모두 수고하셨습니다.